آپ یقین کیجئے کہ کل سے لے کے اب تک دل اس قدر بوجھل تھا کہ ولاگ کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. اس ولاگ کے لیے میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے آمادہ کر پایا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مایوس ہوا ہوں، مایوسی تو گناہ ہے، بلکہ ہر وقت اپنے رب کے فضل و کرم کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی امید رکھنی چاہیے، جو کہ ہوگا انشاءاللہ. مگر انسان ہوں، بحیثیت انسان کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس آمادگی کی جو وجہ بنی وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو ان دوستوں کے وہ کامنٹس، ان کا پیار، ان کی محبت جو یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ولاگ کا انتظار رہتا ہے، ان کا خیال آیا. اور دوسرے سب سے اہم، جیل میں بیٹھا وہ ضمیر کا قیدی، اس کا خیال آیا کہ اگر وہ نہیں تھک رہا تو ہم کیسے تھک جائیں. سچ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سے جو ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو بے پناہ فسطائیت، بے پناہ زیادتیاں، بے پناہ ظلم جو ہے وہ خاص طور پر جو پنجاب پہ ہو رہا ہے. پختونخوا تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ تو جنگجو قوم ہے، وہ اپنا حق لینا جانتی ہے. انہوں نے تو اپنا حق جو ہے وہ حلق میں ہاتھ ڈال کے لے لیا ہے اور مزید بھی لے لیں گے. حالات گو کہ بہت نازک ہیں خیبر پختونخوا کے بالخصوص، کیونکہ قبائل جو ہیں وہ اس وقت طیش میں ہیں، اور اگر معاملات یہ سیدھی انگلی سے نہیں طے ہوں گے تو پھر ان کی انگلیاں کل کو ٹیڑھی ہوں گی تو ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پنجاب کی حد تک جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اس ساری چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں غلاظت ہی غلاظت ہے، مغلظات بکی جا رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک ادم مچا ہوا ہے، کوئی کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی کو گرفتار کر رہا ہے. عمران ریاض خان کو ایک بار پھر اٹھا لیا گیا، اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں اس پہ. آنے والے وقت کے لیے پورے کا پورا سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا ایک اب نارمل ذہنی مریضہ، انتقام کی بھری ہوئی ایک عورت جس کو لوگ پھولن دیوی کے نام سے اب یاد کرتے ہیں، اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اوپر سے یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، گالی دیتے ہیں. میں ایگری ہوں اس بات سے. میرے یورپ میں رہنے والے کچھ دوست ایسے ہیں جو دشنام ترازی کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی کو گھاؤ بھی لگاتے ہیں، آپ زخم بھی دیتے ہیں، اور اس پر کہتے ہیں کہ تم چیختے کیوں ہو، تم چلاتے کیوں ہو. دیکھیے، بات اگر جسم کی حد تک ہو نا تو قابل برداشت ہے، لیکن اگر آپ گھاؤ روح کو لگائیں گے تو اس کی تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ اتنی برداشت کے مالک نہیں ہوتے کہ وہ اپنے مزاج پر، اپنی طبیعت پر قابو پا سکیں. وہ پھر دشنام ترازی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ نہیں کرنی چاہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن جو جذباتی لوگ ہیں ان کو سمجھایا بھی تو نہیں جا سکتا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی کیا وکالت کروں. میرے ولاگز میں آپ دیکھ لیجئے کہ بے شرم، بے حیا، بے ضمیر، بے غیرت، زیادہ سے زیادہ میں ان الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں. اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی گالی نہیں ہے. اب اگر ایک شخص کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو میں اس کو بغیرت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اگر کسی کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کر رہا اور میں اس کو بے ضمیر کہوں تو آپ بتا دیجئے میں اس کو کیا کہوں؟ اگر کسی کے پاس شرم و حیا نہیں ہے اور میں اس کو بے شرم، بے حیا کہتا ہوں تو پھر اس کا متبادل آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کیا کہوں؟ اور یہ بے شرم اور بے حیا تو ویسے بھی پارلیمانی زبان ہے. یہ تحفہ تو سیالکوٹی خواجہ آصف نے، جس نے ابھی ایک جھوٹا الیکشن جیتا ہے، جعلی الیکشن جیتا ہے جس نے. اور میں اب کیا میں یہ کہنے کے لیے اہل نہیں ہوں کہ جس شخص کو ابھی تک یہ شرم نہیں آئی کہ اس نے سیالکوٹ کی ایک ماں کو جبرن الیکشن ہروایا ہے، اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، اس نے اپنے تعلقات کا استعمال کیا ہے. اب میں اس شخص کو جس کے نزدیک بے شرم، بے حیا، جس کے اپنے گھر کے افراد جو ہیں وہ کلبوں میں ڈانس کرتے پائے جاتے ہیں، ان کے نزدیک شرم و حیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب میں اس شخص کو اگر بے شرم، بے حیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ مجھے بتائیے. ان 4 الفاظ کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لیکن پھر بھی بدنامی ہمارے ماتھے لگ جاتی ہے کہ ہم اوورسیز والے باہر بیٹھ کے بدتمیزی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اپنے وہ پھولن دیوی جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں ایسی عورتوں کو بٹھاتی ہے. اول تو خیر یہ بات بنتی نہیں کہنا، لیکن کیوں نہ کہوں؟ جب عدت پر سزا ہو سکتی ہے تو میں یہ کہنے کے لیے حق بجانب کیوں نہیں ہوں کہ 3 بار کی طلاق یافتہ عورتوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کے آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بہت عزت کما رہے ہو، آپ اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہو ہمیں. آپ کے جو دائیں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. یہ زبان ہوتی ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے لیے؟ یہ بدتمیزانہ بات کی جاتی ہے.
और बाएं तरफ बैठी हुई वो औरत जो जिसका बाप रेमंड डेविस का वकील था, और उसके बाप की वजह से रेमंड डेविस जो है वो अपने हमारे 2 शहरियों को, नौजवान लड़कों को कत्ल करके वो आराम से निकल गया, चला गया। उस वक्त का वजीर आला कौन था? शहबाज शरीफ। तो वो ये इल्ज़ाम किस पे जाएगा? और ये वही अज़मा बुखारी है जो बाएं पहलू में बिठा के उससे कहलवाया जा रहा है और जिससे घड़ी चोर की आवाज़ें लगवाई जा रही हैं। क्या इनको याद नहीं है कि इसी अज़मा बुखारी ने क्या कहा था? ये वो औरत है जिसने कहा था कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है। ये वो औरत है जिसने कहा था नवाज शरीफ गद्दार है। ये वो औरत है जिसने कहा था नवाज शरीफ चोर है। अब ऐसे लोग जब हमें अखलाकियात के भाषण देते हैं तो फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि अब हम क्या जवाब दें। और एक तीसरी वजह भी है बात करने की कि औरत की हुक्मरानी के हवाले से एक दोस्त ने मुझे वो हदीस भिजवाई है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन साथ उसने कहा कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस पर बात करें। बुराई को रोकने के लिए आप मुंह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से बोलने वाली आप अपनी रस्म पूरी कर दें, अपना हक अदा कर दें, फिर वो जाने और खुदा जाने। तो मैं अब उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये बात मेरी तलख होगी, सख्त होगी। ये अब उन लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो इस वक्त अपने आप को हुक्मरानी की सतह पर देख रहे हैं। और मैं ये कोट कर देता हूँ हदीस, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये खबर पहुंची कि अहले फारस ने कसरा की बेटी को वारिस से तख्त ताज बनाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बनाया हो। अब मुझे एक बात बताइए, बहैसियत मुसलमान हम सारा दिन सुन्नत 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 करते हैं कि ये सुन्नत करनी चाहिए, ये सुन्नत पूरी होनी चाहिए, ये सुन्नत पूरी होनी चाहिए। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, इरशादात हैं, वो क्या हैसियत रखते हैं? आप नबी करीम के इरशाद को क्या दरख्वास्त समझते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। आपके इरशाद का मतलब है हुक्म। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म कर दिया मुसलमानों को कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया, मुआवनत की हद तक तो ये बात ठीक है कि आप औरत से मुआवनत ले सकते हैं, आप उससे कोई ऐसा ओहदा दे सकते हैं या ऐसी बात ले सकते हैं जिसमें उसने मुआवनत करनी है, लेकिन उसको किसी मुल्क का, किसी सूबे का हुक्मरान बना देना और तख्त ताज उसको दे देना, इसकी तो कतई इजाज़त नहीं है। और दोबारा से इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने फिर से पंजाब असम्बली का वो इजलास देखा जिसमें कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक तरफ एक चोर, एक माफिया के सरगना की तस्वीरें लहराई जा रही थी और दूसरी जानब से आवाज़ें आ रही थी कि मरियम के पापा चोर हैं, और दूसरा कि ना वो भागा ना गद्दार, कैदी नंबर 804। दोनों तरफ से मुकाबला हो रहा था और इतना रौनक, इतना तकब्बुर और इतना गरूर उस फुलन देवी की बॉडी लैंग्वेज में था जिसकी हद नहीं। फिर मैंने इजलास को बड़े गौर से देखा। इस फुलन देवी के पीछे एक जो पूरा हाउस बैठा हुआ था जो कि इस फुलन देवी को अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार है। मैंने उसमें कुछ बारिश लोगों को भी देखा, कुछ ऐसों को भी देखा जिनकी शलवारें टखनों से ऊपर थी, और कुछ ऐसे भी थे जिनके माथे पे मेहराब भी था। मैं सोच ये रहा हूं कि ये लोग रोज़े महशर अपने खुदा के सामने किस तरह खड़े होंगे, ये किस तरह अपने नबी करीम को उस दिन फेस करेंगे, और ये क्या मुंह लेके जाएंगे कि जिन्होंने बार बार इस बात को पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को पढ़ा, उनके इस हुक्म को पढ़ा कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं है, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। यानी आप इस लफ्ज़ की अगर डेप्थ में जाएं तो फलाह से आगे और क्या चीज़ है? और जो कौम फलाह पा ही नहीं सकती तो उसकी तबाही और बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगा? तो ये जितने अफराद हैं जो इस वक्त इस फुलन देवी के पीछे खड़े हुए हैं, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से लेके, इनके सहूलतकारों से लेके, और वो तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो इस फुलन देवी को वोट देंगे और इसको हुक्मरान बनाएंगे, मेरे नज़दीक ये तमाम लोग मेरे नबी के मुनहरफ हैं, ये नाफरमान हैं, ये नाखलफ हैं, और ये तौहीन रसूल के मुर्तकिब हैं। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने, एक मामूली सी बात है कि आप अपने घर में जाते हैं और आपका बाप आपको किसी बात से मना करता है, तो मेरे दीन में आप मुनहरफ ठहराए जाते हैं,
नाखलफ ठहराए जाते हैं जब आप अपने बाप की बात नहीं मानते। तो उम्मत मुसलमा ये कैसे कर सकती है कि वो ख़ातमुर रसूल की कही हुई बात से इनहराफ करे। अब ये तमाम अफराद जो इस फुलन देवी को वोट देंगे, मेरे नज़दीक वो नबी करीम के नाफरमान हैं, वो नबी करीम के मुनहरफ हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये तौहीन रसूल करने वाले के मुर्तकिब हैं। क्यों? कि ये अपने नबी के इरशाद को ठुकरा रहे हैं। और ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इसमें बराबर की शरीक है, इनके सहूलतकार बराबर के शरीक हैं। और अब आप लोगों को खुदा के गज़ब से, उसके कहर से अल्लाह ही बचाए तो बचाए, और तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। जिस दोस्त से ये बात हो रही थी उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले वक्त में किसी वक्त पीटीआई के लोग अगर किसी खातून को पंजाब की वज़ीर आला बनाते हैं, ख़ास तौर पर जो कि मतवक्को था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अगर वज़ीर आला बनाया जाता है पंजाब का, तो क्या आप उसकी भी इतनी ही मुखालफत करते? तो मैंने अपने रब की कसम खाते हुए कहा कि मैं अपने तौर पर इतनी ही मुखालफत करता जितनी मैं अब कर रहा हूँ, कि मैं किसी सूरत बेगम यास्मीन राशिद को पंजाब की वज़ीर आला या किसी भी पीटीआई की खातून को पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर कभी कबूल ना करता। यहाँ तक कि अगर इमरान खान अलीमा खान साहबा को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करे तो मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा। मैं उसके लिए भी इतना ही एहतजाज बुलंद करूंगा जितना मैं आज कर रहा हूं।